यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें। उसके आंगनों में आराधना करें, उसके आंगनों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हालेलुया। गढ़ से बेजाता बेजाता हम पर अपनी करुणा करता और करता, क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार हो। जय जयकार जय जयकार करे हो, जय जयकार करे। हालेलुया। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഭയപ്പെട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. उस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगी। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। इस दुनिया में जीने वाले हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ का भय रखता है। ചിലർ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടും, ചിലർ ചില ജീവികളെ ഭയപ്പെടും, ചിലർ ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെടും, ചിലർ പിശാചിനെ ഭയപ്പെടും. कई लोग कई तरह के भय अपने जीवन में रखते, कई इंसानों से डरते हैं, कई जो जीव जंतुओं से डरते हैं, कई अंधकार से डरते हैं। ऐसे कई तरह के भय इंसान या लोग रखते हैं। സത്യത്തിൽ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ്. लेकिन वास्तव में हमें किससे भय रखना चाहिए? वो हमें परमेश्वर से भय रखना चाहिए। ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് മറ്റെല്ലാത്തെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. परमेश्वर का भय मानने वालों को बाकी सारी बातों के ऊपर वो जय को प्राप्त कर सकते हैं। നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവഭയം ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. और मतलब अभाग्यवश हम
आज की जो ज़माने में हम जो जी रहे हैं वो ऐसा ज़माना है जहाँ परमेश्वर का भय है ही नहीं। വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവഭയം കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. कहना मैं ये चाहता हूँ कि आज साधारण विश्वासी ही नहीं किंतु परमेश्वर के दासों को भी आज परमेश्वर का भय उनके बीच में कम होता जा रहा है, ऐसे दिखने मिल रहा है। ദൈവഭയം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം മറ്റേതെങ്കിലും ഭയം കയ്യേറും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. और वास्तव में होता क्या है, यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो वहां पर अन्य दूसरे भय अपना जगह को ले लेंगे. ദൈവഭയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. और इसलिए परमेश्वर का भय हम में से हर एक के लिए अत्यावश्यक है. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന്. और इसलिए संगीतकार हमने पढ़ा कहता है कि परमेश्वर का भय मानकर उसके मार्गों पर चलने वाला धन्य बन जाता है. റഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയായ സ്റ്റാലിൻ ദൈവഭയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. स्टालिन नाम का जो एक नेता जो रशिया रूस के उन इलाकों में नेता हुआ करता था, वो बिल्कुल भी परमेश्वर का भय ना रखने वाला एक व्यक्ति था. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് മനുഷ്യരെ ഭയമായിരുന്നു. लेकिन स्टालिन नाम का वो नेता कई अन्य लोगों से वो भय खाता था. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യർ തന്നെ വധിക്കും, തൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള ഭയം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. किस चीज का भय उस नेता स्टालिन नाम के उस नेता को था? उसको भय इस बात का था कि कोई भी कभी भी उसे घात कर सकता है, उसके साथी या अन्य कोई, ऐसा एक भय वो रख के चलते थे. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അനേക സഖാക്കളെ തൻ്റെ ഭയം മൂലം കൊന്നുകളഞ്ഞു. और आपको मालूम है वो नेता इस भय के वजह से उसके सहकर्मियों को कईयों को उसने घात कर दिया, मार डाला. തൻ്റെ ഭയം നിമിത്തം താന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൻ്റെ ലോക്കർ പോലത്തെ 8 അറകളുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ. और बड़ी रोचक बात है, उनके भय के निमित्त उन्होंने जो घर अपने लिए बनाया, जैसे बैंक का लॉकर जैसा होता है, बैंकों में लॉकर होता, उस ढांचे में 8 उस तरह की लॉकर जैसे कमरों का उन्होंने निर्माण किया अपने घर के लिए. ഇതിൽ ഓരോ ദിവസവും താൻ കടന്നുറങ്ങുന്ന അറ തനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. और ये 8 जो लॉकर जैसे कमरे उन्होंने अपने लिए बना रखे थे, वो एक जैसे थे और उनको ही पता होता था कि आज की रात वो कौन से वाले कमरे में सोने वाले, और किसी को नहीं पता होता था. ദൈവഭയമില്ലാത്ത വലിയ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യരെ ഭയമായിരുന്നു. आप देखिए, परमेश्वर का बिल्कुल भी भय नहीं रखने वाला एक नेता था, महान नेता था स्टालिन, लेकिन कितना ज्यादा इंसानों का भय उसके अंदर था. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കണം. परमेश्वर का वचन आज सुबह हमसे कहता है परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हमें रखना है और उसके मार्गों पर हमें चलना है. ദൈവഭയമുള്ളവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന 3 അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. सो परमेश्वर के भय मानने वाले, भय रखने वालों के जीवन में प्रभु ने 3 आशीषें ठहराई है जो इस वचन में दिया गया है. हम वो देखेंगे. ആ 3 അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. और शीघ्र मैं उन वचनों को आपको बताकर प्रभु की हुजूरी में बैठना चाहूंगा. ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം, पहली आशीष, 2ാമത്തെ വാക്യം. दूसरी आयत, तू अपनी कमाई का निश्चय, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा. ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം എന്നുള്ളതാണ്. पहली आशीष आपके हाथों की मेहनत का जो फल वो है. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അധ്വാനിക്കുന്നവനായിരിക്കും. परमेश्वर का भय मानने वाला, रखने वाला व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा. അലസത അവനിൽ ഒട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. आलस उसके जीवन में ना होगा. തന്മൂലം നന്മയും സന്തോഷവും അവൻ അനുഭവിക്കും. और इस कारण से वो भलाई और आनंद का भोग करेगा या उसको मतलब चखने पाएगा. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം അവൻ തിന്നും. और इसलिए वो अपने हाथों के मेहनत का फल वो खा पाएगा.
രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം दूसरी आशीष, മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ്. तीसरी आयत, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे. വീട്ടിൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം. दूसरी आशीष, वो अपने भवन, अपने घर के अंदर आशीषित ठहरेगा. സന്തോഷം നൽകുന്ന മുന്തിരിവള്ളി പോലെ അവൻ്റെ ഭാര്യയും ബലവും ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒലിവ് തൈകൾ പോലെ തൻ്റെ മക്കളും വളരുമെന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്. आनंद को लाने वाले दाखलता, फलवंत दाखलता से उसकी पत्नी होगी, और आनंद को लाने वाले उसके बच्चे उसके चारों तरफ जलपाई के पौधे के समान होंगे. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല വീടുകളിലും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ലാത്തതാണ്. आज अनेक दुनिया में अनेक परिवारों में आज शांति नहीं है, आनंद नहीं है. മുന്തിരിവള്ളിയും ഒലിവ് വൃക്ഷവും വളരുന്ന മനോഹരമായ യഹോവയുടെ തോട്ടമായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭവനം. हम सबके जो परिवार, हमारे घर संसार एक दाखलता सी फलने वाला जैसा अनुभव और आशीष रखने वाला जगह होना चाहिए हमारे परिवार. ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. पत्नी और बच्चों के साथ मिलजुल के प्रार्थना होने वाला एक भवन होना चाहिए हमारा भवन. ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന മക്കളും നമുക്കുണ്ടാകണം. और प्रभु के दास या अपने पति के अधीन रहने वाले और आज्ञा मानने वाली पत्नी और बच्चे भी उसी तरह से होना चाहिए हमारे परिवार. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുവാൻ പണവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടായാൽ പോരാ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കീഴടങ്ങുന്ന ഭാര്യയും അനുസരിക്കുന്ന മക്കളും നമുക്ക് ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. और इस आशीष को पाने के लिए सौंदर्य और बहुत सारा धन होना आवश्यक नहीं है, किंतु वचन बताता है अधीन रहने वाली पत्नी और आज्ञा मानने वाले बच्चे हमारे घर संसार, हमारे परिवारों में होना है, ऐसा वचन सिखाता है. മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആറാമത്തെ വാക്യം तीसरी आशीष को भी मैं जल्द से आपको बताकर मैं बैठना चाहूंगा. उसका छठा आयत, वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. और परमेश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति यदि आप है तो दीर्घायु प्रभु से आप पाएंगे. ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീ നിന്റെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും കാണും. और यहाँ पर ऐसे छठे आयत में हम देख पा रहे हैं, तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए. മക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ ശരാശരി ഒരു 30 വയസ്സെങ്കിലും വേണം. और यदि आप अपने बच्चों को देखना है तो देखा जाए तो 30 साल का उम्र आपका होना चाहिए, तब आप अपने बच्चों को देखने लगे. മക്കളുടെ മക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് 60 ഇയേഴ്സെങ്കിലും വേണം. और एक एवरेज निकाल के देखें तो 60 और उससे ऊपर आप अपने बच्चों के बच्चों को देख पाए. അവരുടെ മക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു 80 വയസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. 70-80 വയസ്സ്. और आपके पोते नातों के भी बच्चों को अगर आपको देखना है तो एक एवरेज में देखा जाए तो 80 साल और उसके ऊपर आपको दीर्घायु. യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ, यहोवा परमेश्वर के भय को मानकर, भय को अपने जीवन में रखकर उसके मार्गों पर यदि आप चलने लगे तो ഈ 3 അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതാണ്. ये 3 आशीष मेरे और आपके लिए होगा. നമ്മുടെ കൈയുടെ അധ്വാന ഫലം നമ്മൾ തിന്നും. हमारे हाथों के मेहनत का फल हम खाएंगे. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും എന്നും നിലനിൽക്കും. और हमारे परिवारों के अंदर परमेश्वर की शांति और आशीष बहाल और हमेशा बनी रहेगी. ദൈവം നമ്മളെ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും. और परमेश्वर हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा. കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം ദൈവദാസന് കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ. അവസരം നൽകിയ ദൈവദാസന് സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, सुने जाने के द्वारा आप सबको आशीष दे। मेरे पश्चात प्रभु के दास आगे आने वाले हैं, वचन को देने वाले हैं, और हम रुचि रखते हैं कि प्रार्थना के पश्चात आप में से जिनको भी प्रार्थना की ज़रूरत है सभा के पश्चात, आप रुक सकते हैं और हमारे पास आके प्रार्थना को करवा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। താങ്ക് യു. ആമേൻ. थैंक यू। आमीन। थोड़ी समय के अंदर अच्छे 3 वायदों को प्रभु परमेश्वर दास के द्वारा हमें मिला है, और अभी आगे आमंत्रित करता हूँ प्रभु को दास और अनुवाद करने के लिए सिस्टर आशीष को मैं आमंत्रित करता हूँ। ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം പറയാൻ പോവാ. यहाँ पे एक आश्चर्य को बोलने जा रहा हूँ। ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോടെ വരുമ്പോൾ ഈ മോൾ BSc നേഴ്സിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. जब पास्टर जी पहली बार यहाँ आए तब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। അതിനുശേഷം കാണുമ്പോൾ മോളെ പോലെ 2 മക്കളെ കണ്ടത്. उसके बाद हम अभी मिल रहे हैं, जब उन्होंने मेरे बच्चों को भी देखा। ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാറാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, ഞാൻ പഴയ ആളാണ് ഇവിടുത്തെ. मैं यहाँ पहली बार नहीं, लेकिन मैं यहाँ का पुराना, यानी पहले भी कई बार आ चुका हूँ। ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 30 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. प्रिय पास्टर केओ वर्गीस के साथ में पढ़ने के लिए, और लगभग 30 वर्षों के बाद में भी उनके साथ मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। क्षमा करें, मैं लगभग 20 साल बाद में ट्रांसलेशन का काम कर रही हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें। അന്ന് മോള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. या उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, और पास्टर जी हमारे कॉलेज में आए थे और मेरे लिए प्रार्थना भी करी। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏതാണ്ട് സെയിം പ്രായമാണ്. हम पास्टर जी के साथ एक ही उम्र के हैं। ഇപ്പോഴും ആ സുവിശേഷത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവം നടത്തുന്നത്. और सुसमाचार के प्रति जो प्रेम है वही हमें चला रहा है। കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതും എനിക്ക് കാണണമെന്ന് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായി. जब प्रभु के दास को जब गिर गए, उन्हें चोट लगी, तो मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं। അപ്പോൾ മക്കൾ പറഞ്ഞു, പപ്പ ആരെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. तो इनके बच्चों ने कहा कि आप किसी और को भी साथ में लेकर जाए, अकेले ना जाएं। അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിയ മകനെ പോലെയാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ. सो जो पास्टर जिन्होंने इनसे पहले सेवकाई करी, वो उनके पुत्र के समान हैं। അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാനും ഞങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. और कई दूसरे अन्य जगहों पर भी जाकर के इधर आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता करी। നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയമുള്ള എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? जानते हो कि क्यों हमें मीन्स कम समय हमें कहाँ है या किस काम के लिए दिया जाता है? സാധാരണ ചർച്ചയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മതി, ചുരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മതി. यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, लेकिन कई कलीसियाओं में कहते हैं कि പ്രസംഗിക്കാൻ छोटे शब्दों में प्रार्थना करें। सॉरी, പ്രസംഗിക്കാനാന്ന് പറയും, ചുരുക്കം പ്രസംഗിക്കാൻ പറയും. और जब प्रचार करने के लिए छोटे शब्दों में या थोड़ा ही प्रचार करें। മറ്റെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട്. बाकी सब बातों के लिए हम बहुत समय रखते हैं। കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. और पिछले 2 वर्षों में हमारे पास बहुत समय था। പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ധാരാളം സമയമുണ്ടായിരുന്നു. प्रार्थना करने के लिए भी बहुत समय था। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise God. ദൈവത്തിന് എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതായ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം. നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 17-ാം വാക്യം.
ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 17-ാം വാക്യം വായിച്ചു. हम वचन की सेवकाई में बढ़ेंगे. लूका रचित सुसमाचार उसका 10-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. ओके 10वीं आयत और उसका 17वां 17th वर्स. ആമേൻ. 10 का 17 ലൂക്കോസ് 10:17. सो 17वीं आयत कहती है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है. അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം തുടക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 70 मनुष्यों को प्रार्थना करके ഈരണ്ടായി സുവിശേഷത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. दो दो करके सुसमाचार सेवकाई के लिए भेजा. അവരെ സുവിശേഷത്തിന് അയച്ചിട്ട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और उन्हें उस सेवकाई के लिए भेज करके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं. അവർ പോയ സ്ഥലത്ത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാനിടയായി. और जहाँ जहाँ ये गए वहाँ बड़े आश्चर्य कर्म हुए. ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തുപോയി, दुष्टात्माएं निकल गई, രോഗികൾ സൗഖ്യമായി, बीमार चंगे हुए. അവർ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. और वो बड़े खुश होकर प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आए. അവർ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഭൂതങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു. और वो कहने लगे कि भूत भी दुष्टात्मा भी हमारे अधीन है. അത്ഭുതം നടന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. जब आश्चर्य कर्म होने लगे तो वो बड़े खुश हो गए. കർത്താവിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं दी. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा था. അവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. और जो अद्भुत कार्य शिष्यों के द्वारा वहां हो रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ देख रहे ഈ थे. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഒരാളിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല. तो इस दुनिया में जो आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य होते हैं वो किसी एक व्यक्ति की शक्ति के द्वारा या सामर्थ्य के द्वारा नहीं है. ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല, किसी एक इंसान के दुआ प्रार्थना करने से नहीं है. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. लेकिन प्रार्थना करने पर आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചു. എന്നാൽ ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി സന്തോഷിപ്പിൻ. दुष्टात्मा तुम्हारे अधीन हो उसमें नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम स्वर्ग पे लिखा हो उसमें आनंद मनाओ. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തരല്ലേ പറഞ്ഞേ. जिन लोगों को विश्वास है कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഒരാൾ 5 അല്ലേയിലെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ദിവസം 19-ാം അധ്യായത്തിലെ യോഹന്നാൻ കേട്ടത് സ്വർഗത്തിൽ കേട്ട ശബ്ദം ഹല്ലേലൂയ. प्रकाशित वाक्य में जिस तरह से कहा गया कि यूहन्ना ने जो स्वर्ग में शब्द सुना था वो था हालेलुया. അത് തകർത്ത ഇടിയുടെ ശബ്ദം പോലെയാണ്. और वो एक बहुत बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज थी. बहन ने उसी तरह से हालेलुया. പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയാണ്. और वो जैसे बड़े पानी की गर्जन के समान थी. നമ്മളൊക്കെ ഒരു 3 ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. अगर हमसे 3 हालेलुया बोले तो हम शुरुआत थोड़ा धीरे करते हैं. जैसे ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒറ്റ ഭാഷയാണ് ഹല്ലേലൂയ. दुनिया में हर भाषा बोलने वालों को भी हालेलुया जो शब्द है वो समझ में आता है. ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. आप जब हिंदी में बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हालेलुया आप बोलते हैं ലോകത്തിലെ तो हमें समझ में ലോകത്തിലെ आता ഏത് ഭാഷക്കാർക്കും ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. है. दुनिया की किसी भी भाषा बोलने वालों को हालेलुया की समझ है, കാരണം അത് സ്വർഗത്തിൽ കേട്ട ശബ്ദമാണ്. क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा है. പത്മോസിലായിരുന്ന യോഹന്നാൻ, ആമേ സ്തോത്ര, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നാട് കടത്തപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ, ആമേൻ താൻ വിഷനായി വേദനയായി ഏകാന്തതയായി ആമേൻ ആ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആമേൻ തനിക്ക് ആരുമില്ല, സഹായത്തിന് ആരുമില്ല, തന്നെ നാട് കടത്തി. അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. हालेलुया. यूहन्ना जब पत्मोस द्वीप में बिल्कुल अकेला देश से निकाला हुआ जब वहां था, उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां उतर आए.
വെളിപ്പാട് ദിവസം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് തലയിൽ മുൾക്കിരീടം അടിച്ച് വികൃതനായ ഒരു യേശുവിനെ അല്ല അവൻ കണ്ടത്, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു യേശുവിനെയാണ് കണ്ടത്. प्रकाशित वाक्य उसकी पहली अध्याय उसकी 12वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपने क्रूसित और चेहरा जैसे बिगड़ गया हो उस तरह के प्रभु यीशु मसीह को नहीं, लेकिन जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह को उसने महिमामय रूप में वहां देखा. അവന്റെ തലയിൽ അപ്പോൾ മുൾക്കിരീടമില്ല. उस समय उसके सिर पे कांटों का ताज नहीं അവന്റെ था. കാലുകളിൽ ആണിയുള്ള പാടല്ല. उसके पांवों में उस टाइम कीलों के निशान അവന്റെ नहीं. കാലുകൾ വെള്ളോട്ടിന് സദൃശമായ കാലുള്ളവൻ, लेकिन उसके पांव उस समय चकमक के समान थे അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ. और उसकी आंखें ज्वालामयी थी. ആമേ സ്തോത്രം. ഭയപ്പെട്ട് കിടന്ന യോഹന്നാന് വലങ്കരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാനെ ഭയപ്പെടണ്ട. और यूहन्ना जो बिल्कुल डरा हुआ था उसकी ओर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर कहा, यूहन्ना मत डर. യോഹന്നാനോട് അവൻ പറയാണ് ഭയപ്പെടണ്ട. यूहन्ना से वह कह रहा है मत डर. എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച ദേവദാസൻ ഭയത്തെ കുറിച്ച് അവന് ശരിയാണ്. हम पहले जो प्रभु के दास ने डर के बारे में या भय के बारे में बोला सही है. മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഭയമാ. हर इंसान हर मनुष्य जो है वो डरता है. അതിനാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങള് 2000 ചില്ലുവാന സഭ സ്ഥാപിച്ച എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്ന പി.എ. തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിദ്രയിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനിടയായി. पिछले दिनों में एक प्रिय प्रभु के दास पास्टर पी.ए. तंबी जिन्होंने 2000 से ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना करी, वो इस दुनिया को छोड़ के प्रभु के पास गए. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ലോകത്തിന് ഭയമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അവൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും. प्रभु के लोगों, इस दुनिया में भय है, लेकिन प्रभु के आगे हमें इस दुनिया के भय को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ मरे भी तो भी हम प्रभु की उपस्थिति में उठा लिए जाएंगे. യേശു പറയാണ് യോഹന്നാനെ ഭയപ്പെടണ്ട. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना मत डर. യോഹന്നാനെ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു. हे यूहन्ना मैं मरा हुआ था लेकिन मैं अब सर्वदा के लिए जीवित हूँ. ഞാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ 15 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. मैंने इन भारत के 15 राज्यों में गया हूँ. ഡൽഹി രാജ്ഘട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കല്ലറയുണ്ട്. दिल्ली राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है. അവിടെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കല്ലറയുണ്ട്. पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी समाधि है. ആ കല്ലറയൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. वो सब जो समाधियां हैं वो बस इस तरह से बनी हुई है. മഹാത്മാഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോഴാണ് ചിതക്കരിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, മഹാനവാനായിരിക്കുന്ന മഹാത്മാവേ, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പോലെ അങ്ങ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് വന്നാലും. जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनकी शिष्याओं में से एक उनके पास जाके बोली कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, क्या आप जी नहीं उठ सकते? ആ കല്ലറകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ യെരുശലേമിൽ ഒരു തുറന്ന കല്ലറയുണ്ട്. सो वो सारी समाधियां, वो सारे कब्र जब बंद पड़े हैं तो यरूशलेम में एक कब्र है जो खुला हुआ है. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവനിവിടെ ഇല്ല. और वहां लिखा हुआ है कि वह यहाँ नहीं है. അവനിവിടെ ഇല്ല. वह यहाँ नहीं है. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ लूका रचित सुसमाचार उसकी 24वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, ഒരുക്കി വെച്ച സുഗന്ധവർഗവും എടുത്തുകൊണ്ട് മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ കല്ലറയിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. मरियम मगदलिनी जो है सुगंधित द्रव्यों को लेके सुबह सुबह कब्र की ओर दौड़ रही है. വിജനമായ ആ സ്ഥലത്ത് അവൾ അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. वो बड़े भोर को, वचन में लिखा है, वो बड़े भोर को जब अंधेरा ही था वो उस कब्र की ओर दौड़ रही है. അവക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. उसे कैसे भी हो उसे यीशु को देखना है. ആ കല്ലറയിൽ വലിയ കല്ലുരുട്ടി വെച്ച് റോമ ഗവൺമെന്റ് മുദ്ര ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. और उस कब्र के सामने एक बड़े पत्थर को लुढ़का के और उस पे रोमी सरकार की सील लगा के सैनिक वहां पहरा दे रहे हैं. ആ മുദ്രയെ പൊട്ടിക്കുവാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. उस मुहर को कोई नहीं तोड़ सकता. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ദൂതൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു. लेकिन वहां एक स्वर्गदूत उससे पूछता है, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ ദൈവവചനം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इस उम्र में भी परमेश्वर के वचन को लेकर मैं सेवकाई कर रहा മരിച്ച ഒരു हूँ। വ്യക്തിയെ ചില കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ രോഗം മറന്നുപോകും. मरे हुए लोगों को कुछ समय बाद दुनिया भूल जाती है, എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു സ്വർഗാരോഹണത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് जी उठने के बाद में, स्वर्गारोहण से पहले മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28वीं के अध्याय के 18वें आयत में യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास गए। യേശു പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരങ്ങളും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ലോകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് ഒരു അധികാരം കിട്ടുന്നവര് എന്തെല്ലാം കാണിക്കുന്നേ? दुनिया में जो होता है हमें अधिकार सीमित समय के लिए मिलता है, लेकिन उसमें भी हम क्या क्या करते हैं। എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं സകല അധികാരമല്ല, സകല അധികാരങ്ങളും. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, कुछ अधिकार नहीं, അതുകൊണ്ടാണ് सारा अधिकार। ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ 7 കോടിയിലധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. तो एक पुस्तक में इस तरह से पढ़ा कि 7 करोड़ से ज्यादा मसीही लोगों ने अपने आप को मसीह के लिए बलिदान किया। നമ്മളൊക്കെ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് യേശു ദൈവമല്ലെന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവനെ വിടും, തല വെട്ടി അവരെ വലിഞ്ഞെറിയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, യേശു മശിഹ കീ ജയ്, ഹല്ലേലൂയ. आपने देखा होगा कितना होता है कि उनसे कहा जाता है कि तुम एक बार यीशु को इनकार कर दो, लेकिन उन्होंने वो करने की जगह अपने गलों, अपने धड़ को अलग हो जाना, उसे स्वीकार किया। മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആരും മരിക്കത്തില്ല, मरे हुओं के लिए कोई नहीं मरता, എന്നാൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ യേശു. लेकिन हमारा यीशु जिंदा प्रभु है, वो जीवित കർത്താവിന്റെ है। ശിഷ്യന്മാരോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിപ്പീൻ. प्रभु ने अपने शिष्यों को कहा, पूरे संसार में जाकर हर किसी को सुसमाचार सुनाओ। സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. सुसमाचार क्या है? वह एक अच्छा समाचार है। മരിച്ച ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നു പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയല്ലേ? मरे हुओं में से कोई जी उठा, क्या यह सुसमाचार नहीं? ഹല്ലേലൂയ, आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ആ 70 പേര് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, കുരുഭൂതങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നുണ്ട്. वो 70 लोगों ने खुशी के साथ कहा कि हे प्रभु, दुष्टात्मा भी हमारे अधीन है। എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതല്ല, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി സന്തോഷിപ്പീൻ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। എങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതുന്നത്? स्वर्ग में नाम कैसे लिखे होते हैं? ബൈബിൾ പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को मन से विश्वास करके, വായ് കൊണ്ട് തന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നവൻ, मुंह से अपने पापों को अंगीकार करके, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതാത്ത ഏവരെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ हो, वो आग की झील में അപ്പൊ डाला जाएगा। ആ തീപ്പൊയ്കയാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം. और वो आग की झील जो है वह दूसरी मृत्यु है। പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്കൊരു മരണമേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും. സന്തോഷമുള്ളവരെ ഒന്ന് കരങ്ങൾ തട്ടി ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാവോ? ഹല്ലേലൂയ. प्रिय प्रभु के दासों, Praise the Lord. हमारे लिए एक ही मृत्यु है, उसके बाद हम स्वर्ग में उसके साथ आनंद मनाएंगे। आप ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। Praise the Lord. കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതായ ഒരു ദൗത്യം എന്താണ്? സുവിശേഷം അറിയിക്കുക. परमेश्वर ने हमें सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी है कि सुसमाचार सुनाओ। ഞാൻ ഓർക്കും, കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയദാസൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്ന ഗവർഗീസ് വാസ് ആദ്യമേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടാക്കിയത്. सो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे प्रभु के दास पास्टर के वर्गीस जब यहाँ आए और ആരാധനാലയ को बनाया, അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാർ ദൈവദാസന്മാർ വരുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ 2-3 മുറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. और उसके बाद में और भी जगह बनाई ताकि जब प्रभु के दास लोग आए तो वो भी विश्राम कर सके। ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം അതാ.
वह एक भक्त की इच्छा है, അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. तो उनकी पीढ़ियों को परमेश्वर अनुग्रह देगा. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഭയമാണ് ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. जो लोग इस दुनिया के अनुग्रह को या दुनिया की आशीषों को बड़ा मानते हैं, उनके जीवन में हमेशा भय होता है. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം ഭയപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം. और पिछले 2 वर्षों में सब लोग भय के साथ घूम रहे थे. यहाँ तो ज्यादा मास्क नहीं देखा, लेकिन कई अधिक प्रदेशों में सब अभी भी अपना सुरक्षा का ध्यान रखते हैं. മരണത്തെ ഭയം. क्या है आपका भय? मृत्यु का भय. എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല. चाहे कितना भी पैसा हो, आप बच नहीं सके. कई लोग बच नहीं पाए. സദൃശവാക്യം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നുപോയി. കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നുപോയി. या आंधी जो है वो निकल गई, नीति वचन में लिखा हुआ है. അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നുപോ ദുഷ്ടൻ ഇല്ലാതെയായി. और जब आंधी जब निकल गई और दुष्ट का पता ही नहीं रहा. നീതിമാനോ ശാശ്വതമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ. लेकिन धर्मी जो है वह दृढ़ फाउंडेशन, दृढ़ नींव पर. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. കർത്താവ് 2 പണികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. एक और बात कहकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा. प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातों के बारे में कहा. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒരുവന് മണലിന്മേലെ അടിസ്ഥാനമിട്ടൊരു വീട് പണിതു. किसी ने जो है रेत के ऊपर या बुरी मिट्टी के ऊपर जो है अपना घर बनाया. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മണലിലായിരുന്നു. और उसकी जो नींव थी वो खाली मिट्टी पर थी. വെള്ളം പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു. जब हवा बही, पानी चढ़कर आया, അതിൻ്റെ വീഴ്ച ഭയങ്കരമായിരുന്നു. और वो जोर से गिर पड़ा. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി, കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുവാണ്. 40,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലെ 4 ഏക്കറിലൊരു വീട് പണിതവൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന്, നമുക്കറിയാമല്ലോ ദുബായിൽ, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ചാടി മരിച്ചു. पिछले दिनों कुछ 1 साल पहले एक बहुत ही धनिक व्यक्ति जो कि दुबई में थे, उनको बोलते थे, मलयालम में बोलते हैं कप्पल रोई, मीन्स उनके जहाज थे, और वो बड़े ही धनी, और उनका जो घर बनाया था वो सबसे बड़ा घर केरला में, एकर्स में उनका घर बनाया था. लेकिन कुछ समस्याओं के तहत उन्होंने आत्महत्या कर ली. എന്നാ നിന്റെ പണം നിനക്ക് സമാധാനം തരത്തില്ല. आपका धन आपको कभी शांति नहीं देगा. നീ എത്ര വലിയ വീട് പണിതാലും നിനക്ക് സമാധാനം തരത്തില്ല. चाहे कितना बड़ा घर हो, वो आपको शांति नहीं അടുത്ത देगा. ഒരു പണി കർത്താവ് പറഞ്ഞു, दूसरी बात जो खुदावन ने कही, പാറമേൽ ആഴമേ കുഴിച്ച്, चट्टान पे गहराई से खोद कर, പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് चट्टान पर अपनी नींव डाल. ഒരു വീട് പണിതു. जब ऐसा घर बना, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ പാറമേൽ, ആ പാറ ഏതാണ്? प्रिय प्रभु के दासों, वो चट्टान कौन सी है? കൊരിന്ത് ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, അവിടെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ 1 കൊരിന്തി 10-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വേഗം വായിച്ചാട്ടെ. पहला कुरिन्थियों उसकी 10वीं आयत और उसकी शुरुआती वचन अगर हम पढ़ेंगे, हालेलुया, तो उसमें लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था. ആമേൻ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭൗമ്യ നന്മകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. അവർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ മന്ന കിട്ടി, അവർക്ക് എല്ലാ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടി, എല്ലാം കിട്ടിയെങ്കിലും അവരിൽ മിക്കവരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. जब वो मिस्र से आए तो उनके पास सारी संपत्ति थी, उन्हें मन्ना मिला, वो समुद्र के बीच में से चले, सब कुछ था, लेकिन उनमें से कई लोगों से प्रभु परमेश्वर प्रसन्न नहीं था. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അംബാനി. അംബാനിയുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് ജോലി. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും പണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല.
भारत में जो सबसे धनी कहते हैं कि अंबानी है और उनके कंपनी में इनके पुत्र जो है कार्य करते हैं, लेकिन वो भी अपने धन से अपने आप को नहीं बचा അവിടെ सकते। ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവരിൽ മിക്കവരിലും और वहां पे ये लिखा हुआ है वचन में 5वीं आयत में, ദൈവം उनमें से പ്രസാദിച്ചില്ല. बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न न हुआ। ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. परमेश्वर प्रसन्न न हुआ। അവരെ അനുഗമിച്ച ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. और वो चट्टान जो उनके साथ थी वो मसीह थी, मसीह है। ഹല്ലേലൂയ, आमीन। ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. आइए हम आनंद के साथ में प्रभु की स्तुति करें। നമ്മൾ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാന പീരീഡിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നിരിക്കുകയാണ്. हम इस साल के भी अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ദൈവം നമുക്ക് തന്ന നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. प्रभु ने जो हमें अच्छा समय दिया उसके लिए हम उसका धन्यवाद എന്നെ करें। സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. मुझे बहुत खुशी है എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. कि मैं अपने भाई को एक बार और मिल सका। ഇനി കാണാൻ പറ്റിയ സ്വർഗത്തിൽ കാണാം ഞങ്ങൾക്ക്. अब हो सकता है स्वर्ग में भी हम मिलेंगे। ആ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് ജീവിതത്തിലുള്ളത്. यही हमारी आशा है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവേ, ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആ ദൈവദാസൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നടന്ന് എന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. കരങ്ങൾ വരുന്ന ദൈവത്തെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ്, നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. तो मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने प्रार्थना करी कि जब मैं प्रभु के दास से मिलने आऊं तो वो उठकर आ करके मेरा स्वागत करे। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ आया तो वो उठ के आकर मेरे से मिले। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसकी स्तुति करे। കർത്താവിൻ്റെ അന്ത്യകൽപ്പന എന്താണെന്ന് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. प्रभु यीशु मसीह ने क्या आखिरी संदेश आज्ञा हमें दी। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ यूहन्ना उसकी 13वीं अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, കർത്താവായ യേശു 12 ശിഷ്യന്മാരെ നിരത്തി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को बुलाकर कहा, പെസഹായുടെ തലേ രാത്രിയിലെ फसह के प्रीवियस पहली नाइट उसकी रात में അത് യഹൂദന്മാർക്കുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ്. കർത്താവ് അരയിൽ ഒരു തോർത്തെടുത്ത് കെട്ടി. और यह एक रीति है यहूदियों की। और प्रभु यीशु ने एक अंगोछा लेके अपनी कमर में ഒരു बांधा, പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തു. एक बर्तन में पानी को लिया തൻ്റെ ഓരോ ശിഷ്യന്മാരുടെയും കാലുകൾ കഴുകാൻ തുടങ്ങി. और अपने एक एक शिष्यों के पांव को धोने लगे। തൻ്റെ ഓരോ ശിഷ്യന്മാരുടെയും കാലുകൾ കഴുകാൻ തുടങ്ങി. अपने एक एक शिष्यों के पांव को धोने लगे। പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നീ എന്നെ കഴുകയില്ല. जब वह पतरस के पास पहुंचे तो पतरस ने कहा, नहीं तुम मुझे मत धोना। അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായിരിക്കുന്ന സർവ്വസൃഷ്ടിയുടെ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ഈ മുക്കവനായിരിക്കുന്ന എന്റെ കാല് കഴുകാൻ പോന്നോ? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस पूरी भूमंडल का जो बनाने वाला है, क्या वह मुझ जैसे पापी के या मछुआरे के पांव को യേശു धोएगा? പറഞ്ഞു, നിന്റെ കാല് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോടുകൂടെ പങ്ക് ഓഹരി എനിക്കില്ല. और प्रभु यीशु ने कहा कि यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കൽപ്പന തരുന്നു. और उस अध्याय के आखिरी आयत में प्रभु कहते हैं कि हे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक नई आज्ञा को देता हूँ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക എന്നൊരു പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. कि तुम आपस में प्रेम रखो। ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. आज दुनिया में जो नहीं है वह है प्रेम। ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ വാക്കുകളോട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. इन वचनों के साथ मैं अपने शब्दों को सीमित करता ഈ हूँ। വചനങ്ങളാ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको अनुग्रह എനിക്ക് दे। ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മോളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. और ट्रांसलेट हालेलुया। करने के लिए भी परमेश्वर का ഒരു अनुग्रह। ഭാഗ്യം ഉണ്ടായല്ലോ. സ്തോത്രം. आमेन जीसस। ആമേൻ. थैंक यू लॉर्ड। थैंक എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം. എന്നോടുകൂടെ വന്ന അനീഷ് പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മരണകരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ജീവിപ്പിച്ചതാണ്. സ്തോത്രം. सब लोगों पे देवत्र मत होना। परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए। पास्टर अनीश जिन्होंने इनसे पहले वचन की सेवकाई की, उनकी बहुत बड़ी गवाही है। मृत्यु के दर से परमेश्वर उन्हें वापस लेकर आए हैं। ഏതാണ്ട് ഒരു 30-35 വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ്. അതൊന്നും അദ്ദേഹം സഭയില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതാ. ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ്. വിശ്വാസികളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ
എൻ്റെ ഒരു മകനെ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ വരുവാനിടയായി. लगभग 30-35 वर्ष से मैं उन्हें जानता हूँ. वो एक कलीसिया की सेवकाई भी उनके साथ है, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने साथ आने के लिए बुलाया तो एक बेटे की तरह वो मेरे साथ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക. आप सबकी प्रार्थनाओं की विनती करते हुए मैं बैठना ഒരു നിമിഷം ഞാൻ 2 വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, पवित्र पिता परमेश्वर, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. धन्यवाद के साथ हम आपके ഈ सम्मुख आते हैं. ആലയത്തിലായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. इस भवन में जितने बैठे हैं इन सभी को आपके हाथों में रखकर प्रार्थना करते കർത്താവേ, हैं. ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്ന പ്രിയ വർഗീസ് പാസ്റ്ററേയും കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. इस नींव को डालने वाले पास्टर वर्गीस और परिवार के लिए हम प्रार्थना करते ഇവിടെ हैं. വരുന്ന ഓരോ വിശ്വാസികളും ആത്മീയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. यहाँ आने वाले हर व्यक्ति आत्मिक अनुग्रहों को पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണമേ. और उन्हें बहुतायत से आशीष कर. ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വൽക്കാല രോഗിയായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? यदि यहाँ पे कोई बीमार है तो അങ്ങയുടെ ആ മുറിഞ്ഞ കരങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ നിന്ന് സ്പർശിക്കുമാറാകണമേ. अपने छिदे हाथों से उनको छू ले प्रभु. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ. यीशु के नाम में वो चंगाई पाने पाए. മാനസിക വേദനകളാൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചവർ കടന്നു പോട്ടെ. किसी मानसिक चिंताओं में कोई है तो वो आपसे शांति पाने पाए. കടഭാരങ്ങളുള്ളവരുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോട്ടെ. कर्जा सब आप हटा दीजिए प्रभु. ഭവനമില്ലാത്തവർ സ്വന്തമായി ഭവനം ലഭിക്കട്ടെ. जिनके खुद के भवन नहीं उनके लिए भवन प्रभु जी आप കർത്താവേ, दीजिए. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. खुदावंद हम आपके हाथों में रख के प्रार्थना करते हैं. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സഭയിലെ ഇരിക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതെ വണ്ണം അനേക ആത്മാക്കൾ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആലയമായി മാറട്ടെ. प्रभु जी, यदि आपके आगमन में देर है तो कई और लोगों को परमेश्वर इस कलीसिया में प्रभु जी इस भवन के अंदर आप लेकर आएंगे कि ये भवन भी छोटा पड़ जाए. ഇവിടെ ശിശുവിനെ സന്തോഷ് പാസ്റ്ററിനെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. संतोष पास्टर और परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं. കർത്താവേ, സദേ നടത്തുവാനുള്ള ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തിലും നിന്റെ ദാസനെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. कलीसिया को चलाने के लिए जो बुद्धि न्याय समझ चाहिए उसका एक अभिषेक आपने उनके ऊपर रखा, इसलिए धन्यवाद ഞങ്ങൾ करते ഇപ്പോൾ हैं. പിരിയുന്നുവെങ്കിലും പിരിയാത്ത ദൈവസ്നേഹത്താൽ എന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. प्रभु जी, अभी हम अलग हो रहे हैं लेकिन कभी न अलग होने वाले प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. എല്ലാറ്റിന്റെയും മഹത്വം അങ്ങേക്കിരിക്കട്ടെ. सारी महिमा आपको मिले. സന്തോഷത്തോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നമുക്ക് खुशी के हालेलुया। साथ हाथ उठा के परमेश्वर की ബോലോ ഹല്ലേലൂയാ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയാ, हालेलुया. ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഭയിൽ വെച്ച് ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവദാസനും കുടുംബത്തിനും ഞാൻ ശരീര മോഹം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്. 3 പേരും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ പാസ്റ്റർ പാലക്കാടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതാ. तो परमेश्वर के दास के 3 ഒരു बच्चे വാക്കുണ്ട്, हैं. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതിൽ സ്തോത്രം. तो इनके तीनों बच्चे प्रभु की सेवा कर रहे हैं. जिस तरह से वचन कहता है कि हालेलुया। तुम्हारे सब बालक जो है सत्य के वचन पर चलने वाले होने पाए. നമ്മുടെ തലമുറയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. और हमारी पीढ़ियों को परमेश्वर अनुग्रह दे. और परमेश्वर के आमीन। दास का और कलीसिया का धन्यवाद करते हैं हालेलुया। कि आपने हमें समय दिया.